हरि बोल जय वंदेहं श्री गुरु श्री जुगल पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ओम अज्ञानतिमिरं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो गोस्वामी नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामनेति नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान के नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वन्दे विश्वम्भरपदकमलं खण्डितकलियुग जनमनं मनं सौरभपर्षित निजजन मधुपं करुणाखण्डितवीरहवितापं नासिकहृद्गतो मायातिमीरं वरनिजकान्ताजनतामचेरं राधामोहन कल्पित विलोभं सतत विराजित निरूपम शोभं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्यो सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्याकङ्कं शरणं प्रपन्ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतं तथा कृपामिधीयतम् प्रमाणिकायष्टोदयं जगोत्तधीतो जो पुमन् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमन् राधे ब्रजदेविके चललिते नन्द सुनो कुतो श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ने कुतो भूसन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदे महाविहुलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालक हर
हरतं संसारं द्रुतकर्मसारं शूरोपते हरतं पावनं वीततेम परं जादवपते अहो दीननाथ निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुमे कुंकुमाब्ध कांचनाब्ध गर्भहारि गौरवा प्रीति नंचिताब्ज गंभ कीर्तिनेन्द्र सौरभ वल्लभेश सोन सर्ववांछितार्थ साधिका मज्जुमतम पाद पद्मदासुदास्तु राधिका वृंदाय तुलसी निपै प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद बोलो सबले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वज्ञ गौरभीष्ट गुरुपाद पद्मचित विलास वैष्णव कुल चूड़ामणि नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्लोक अर्जुन गोस्वामी गुरु महाराज रातुल श्री चरण कमले भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे हरि करुणा भिक्षा प्रार्थना करी तत्प्रसाद नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्लोक वामन गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव नित्रिला श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपादे श्री रातुल श्री चरण कमले भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे तत्पश्चात रूपानुग गुरु परंपरा वृद्ध सपार्षद प्रभुपाद परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु श्री गौर राधा विनोद बिहारी जी श्री चरण कमले भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे मंचे आसीन पूजनीय वैष्णव वृंद भक्तिमती मातृवृंद सकल के मार्ग तथा जगत सम्मान अभिवादन प्रणाम जनीय अहित की कृपा भिक्षा प्रार्थना करे केउ कथा बोलबेन ना भागवते श्रील सुखदेव गोस्वामी शास्त्रे व्याख्या करছেন যে জীব যে সমস্ত পাপ কর্ম করছেন সেই পাপ কর্ম থেকে জীব কি রূপে নিস্তার প্রাপ্ত হবে पाप कर्म থেকে জীব সম্পূর্ণ রূপে নিস্তার প্রাপ্তি কি করে হবে এই তো বিষয়ে পরীক্ষিত মহারাজ প্রথমে প্রশ্ন করেছেন अदु नैह महाभागवतैव नरकान्नर नानग्रजथा तन्मेय तन्मे व्यक्तात्मोऽसि। हे महाभाग, এই সংসারে যে উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য নানাবিধ অসহ্য যন্ত্রণাময় নরকসমূহ পতিত হইতে নরকসমূহে পতিত না হয়, আমার নিকট সেই উপায় আপনি কৃপা করে ব্যাখ্যা করুন। এ বলছেন পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছেন যে এই সংসারে যে উপায় অবলম্বন করিলে জীবকে নরকে পতিত হইতে হয় না, সেই উপায় আপনি আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন।
सुखदेव गोस्वामी पाद बोलছেন नचेदि उहिवापचितं जतांसो कृतस्य कृजन्मन उक्तपानिभि ध्रुवं सवि प्रेत नरकानुपैति जे कीर्तिता में भगवतस्तिक्न जातना। सुखदेव गोस्वामी पाद बोलছেন हे राजन এই জন্মে মনুষ্যগণ মন বাক্য শরীর দ্বারা পাপ আচরণ করিয়া আমরা প্রত্যেকে মন বাক্য শরীর দ্বারা পাপ করি। তো সেই পাপ আচরণ করিয়া যদি ইহ জন্মেই এই মন বাক্য শরীর দ্বারা যথাবিধ তত্ত্বত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে তাদের মৃত্যুর পর অসহ্য যাতনাময় নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যেকেই যে শরীর মন বাক্য দিয়ে যে পাপ করি এই পাপ কর্ম যতক্ষণ আমাদের দেহ প্রাপ্তি করে রয়েছে এই জীবনে যদি সেই পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত না করি তাহলে বলছেন পরজন্মে আমাদেরকে নরক প্রাপ্ত করতেই নরকে যেতেই হয়। তাহলে এই পাপ থেকে তাহলে কি করে নিবৃত্তি হবে? তাই পাপ থেকে নিবৃত্তি হওয়ার পন্থা এখানে সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন কেচিৎ কেবলয়া ভক্তি বাসুদেব পরায়ণা অঘং ধুন্নতম কস্মিন নিহারোমি ভাস্কর। হে বলছেন কেবল ভক্তি দ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করে। কেবল ভক্তি ভগবানের চরণে কেবল ভক্তি আমাদের সমস্ত প্রকার পাপ থেকে নিবৃত্তি করে দেবে। কেবল ভক্তি কার চরণে ভক্তি? ভক্তি তো আমাদের করবে কার চরণে ভক্তি প্রয়োজন? বাসুদেব পরায়ণ ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে কেবল ঐকান্তিক ভগবত ভক্তি হচ্ছে আমাদের সমস্ত প্রকার পাপকে নষ্ট করে দেবে, সমস্ত প্রকার পাপকে। তাই আমাদের প্রত্যেককে সর্বান্তকরণে আমাদের ভক্তি যাজন করা বিশেষ প্রয়োজন। এবং এই যে পঞ্চবিধ মহাপাপের কথা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন, যে মহাপাপ থেকে নিষ্কৃত হওয়ার কোন বিশেষত সহজ উপায় নেই। প্রথমেই বলছেন যে পাঁচ প্রকার যে মহাপাপ, প্রথমেই পাপ হলো ব্রহ্মহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করা পাপ। দ্বিতীয়তে বলছেন স্বর্ণ চুরি, তৃতীয়তে বলছেন মদ্যপান, চতুর্থ বলছেন গুরু পত্নী গমন মানে অবৈধ নারী সঙ্গ, এবং পঞ্চমী বলছেন যারা এই চার প্রকার ব্যক্তি সঙ্গ করে এগুলো মহাপাপী বলেছেন এদেরকে। এই জন্য হরিভজন করার পূর্বে এই পাঁচ প্রকার পাপ থেকে নিবৃত্তি হতে হবে, তারপরে হরিভজন হবে। প্রথমেই কি বললাম? ব্রহ্মহত্যা আদি, দ্বিতীয় হলো স্বর্ণ চুরি, তৃতীয় হলো মদ্যপান, চতুর্থ হলো গুরু পত্নী গমন। এই জন্য এই যদি গুরুবন হয় না, গুরুবনের মধ্যে সঙ্গ করে মহাপাপ যেতে হবে, নরকে যেতেই হবে। একই গুরু শিষ্য গুরুবনে যদি গমন করে কোন সঙ্গ করে নরকে যাবে, গুরু ভগ্নী। আর এই চার প্রকার ব্যক্তি যারা সঙ্গ করে তারও মহাপাপী। এই জন্য পাঁচ প্রকার মহাপাপ থেকে আগে নিবৃত্তি হতে হবে, তারপরে হরিভজন হবে। হরিনাম করবো, রাত্রে গিয়ে মদ খাবো, হরিনাম করবো আর কুখাদ্য গ্রহণ করবো, এসবের কোন প্রয়োজন নেই, এগুলো শুদ্ধ ভক্তি নয়। তাই শাস্ত্রী বলছেন, দেখুন শাস্ত্রী বলছেন এই পাঁচ প্রকার মহাপাপ থেকেও জীব নিস্তার হয়ে যাবে কি পালন করলে। তাই বলছেন যে যদি শ্রী শালগ্রাম রূপী শ্রীকৃষ্ণ
এই সকল পাপাদি হরণ করেন। ভগবান যে শালগ্রাম রূপী নারায়ণ এই 5 প্রকার পাপ থেকে জীবকে মুক্ত করে দেন। কিরকম ভাবে বলছেন, যাহার শ্রী চরণ সঙ্গত তুলসী পত্র, তুলসী ভগবানের যে চরণে আমরা তুলসী দিই, শ্রী চরণ তুলসী ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ বিনষ্ট করে। তাহলে কেউ মনে করছে না যে পাপ করবো তাহলে চরণ তুলসী দেবো খাবো দৈনন্দিন, না না, সেটি বললে হবে। তিনি জানেন না পাপ করে ফেলেছেন, তারপরে তাকে প্রায়শ্চিত্ত হতে হবে। বলছেন দৈনন্দিন যে কেউ যদি ভগবানের চরণ তুলসী যদি কেউ সেবা করে, তার ব্রহ্মহত্যা সমস্ত পাপ নিবৃত্ত হয়ে যাবে। আর কি বলছেন, শ্রী চরণ যুগল বিধূত জলপান করলে, মানে চরণামৃত, চরণামৃত যদি কেউ পান করে, তার স্বর্ণ চুরি করা মহাপাপ থেকে সে বিরক্তি হয়ে যাবে, মুক্তি হয়ে যাবে। তো দৈনন্দিন চরণামৃত খাবো আর স্বর্ণ চুরি করবো না, তা করলে হবে না। জেনে শুনে পাপ করলে হবে না। তো যদি কেউ স্বর্ণ চুরি করে থাকে, যদি নিষ্ঠার সহিত যদি ভগবানের চরণামৃত কেউ পান করে, তাহলে বলছেন সে মহাপাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যাবে। আর বলছেন বহুকাল মদ্যপান করলে, মদ্যপান যদি কেউ করে থাকে, বলছেন ভগবানের অন্নাদি প্রসাদ যদি কেউ ভোজন করে, তার মদ্যপানের সমস্ত মহাপাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। দেখো ভগবানের প্রত্যেক যে ভক্তির অঙ্গিতি এত মহিমা। আর বলছেন যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে অধীনা অর্থাৎ একাগ্রতা প্রাপ্তি বুদ্ধি বা মতি যদি ভগবানের চরণে দেন, তাহলে গুরুপত্নী গমনের মহাপাপ নিবৃত্তি হয়ে যাবে। ঐকান্তিক ভাবে মনোবুদ্ধি দিয়ে ভগবানের ভজন করতে হবে। আর বলছেন অপর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের সহিত যদি কেউ সঙ্গ করেন, তাহলে 4 প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ করলে যে মহাপাপ হয় তা নিবৃত্তি হয়ে যাবে। যদি কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে থাকে, এই 4 প্রকার মহাপাপ ব্যক্তিদের সঙ্গ যারা করে, তা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়ে যাবে। তাই এই মহাপাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে জীবকে হরিভজন করতে হবে। এটা একটু ইকো কমিয়ে দিতে, ইকো দরকার নেই। তাই 4-5 প্রকার মহাপাপ আমাদেরকে সে বিষয়ে প্রত্যেক জীবকে আমাদের ধ্যান দেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই। তাই ভগবান ইকো দেন না, ইকো লাগবে। তাই ভগবান যুগে যুগে সেই পুরুষ অবতার রূপে জগতে আসেন, বিভিন্ন বিভিন্ন অবতার রূপে। তাই শাস্ত্রে 3 প্রকার অবতারের কথা বলেছেন। ভগবান 3 প্রকার অবতার রূপে জগতে আসেন। সেই প্রথমেই অবতার হলো পুরুষ অবতার, পুরুষ অবতার। দ্বিতীয়টি বলছেন কি গুণাবতার, তৃতীয় হলো লীলাবতার। এই 3 অবতার রূপে জগতে আসেন। প্রথমেই বললাম কি পুরুষ অবতার, দ্বিতীয়তে বললাম গুণাবতার, তৃতীয় হলো লীলাবতার। তাই এই প্রথমে যে পুরুষ অবতারের কথা আমরা বিশদে একটু জানার চেষ্টা করব সকলে। এই জন্যই শ্রবণ করব যে ভগবান আমাদের প্রতি কতটা সদয়, ভগবান আমাদেরকে কতটা করুণা করেন। ভগবান যে যুগে যুগে আসেন শুধু আমাদের মতন নিপীড়িত জীবকে উদ্ধার করার জন্য, মানে কতটা পরিমাণে ভগবান আমাদেরকে করুণা করে এই বহির্মুখী সংসার থেকে, গুণ ও সম্পূর্ণ সংসার থেকে উত্তীর্ণ করানোর জন্য ভগবান বিভিন্ন সময়ে যুগে যুগে আসেন শুধু আমাদের মতন নিপীড়িত জীবদেরকে উদ্ধার করার জন্য। আর আমরা কতটা ভগবানের প্রতি ভজনশীল, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তা এখনই বোঝা যায়। তাই পুরুষ অবতার প্রথম পুরুষ অবতার, আবার দ্বিতীয় পুরুষ অবতার, আবার তৃতীয় পুরুষ অবতার ভাগ আছে। প্রথম পুরুষ অবতার হলো
যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করে আছেন, সেই শঙ্কর্ষণ বিষ্ণু, একে মহাবিষ্ণু বলা হয়। যদি কারোর একটু শাস্ত্রগত ধ্যান থাকে বুঝতে পারবে। সেই শঙ্কর্ষণ বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু প্রথম পুরুষ অবতার। দ্বিতীয় পুরুষ অবতার বলছে গর্ভদোষাই বিষ্ণু। বিষ্ণু এই জন্য যারা বন্দনা করে না, শঙ্কর্ষণ কারণতোষাই গর্ভদোষাই চ পয়োদ্দিশাই তেষস্য যশাংশ কলাস নিত্যানন্দ রাম শরণং নমস্তু। সর্বশ্রেষ্ঠ কলা হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তো দ্বিতীয় পুরুষ অবতার হলো গর্ভদোষাই বিষ্ণু। সেই গর্ভদোষাই বিষ্ণু ইনিও প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থান করে থাকেন। এবং সেই গর্ভদোষাই বিষ্ণুকে আবার সেই গর্ভদোষাই বিষ্ণু থেকে আবার বলছেন সেই ব্রহ্মা, চতুর্মুখী ব্রহ্মা গর্ভদোষাই বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। চতুর্মুখী ব্রহ্মা, বুঝতে পারলাম। তৃতীয় পুরুষ অবতার আছে। তৃতীয় পুরুষ অবতার হলো ক্ষীরোদোষাই বিষ্ণু। ক্ষীরোদোষাই বিষ্ণু যিনি ক্ষীর সমুদ্রের উপরে শয়ন করে আছেন, মহালক্ষ্মী দেবী চরণ সেবা করছেন, ক্ষীরোদোষাই বিষ্ণু। যে ক্ষীরোদোষাই বিষ্ণু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করে আছেন। প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মা আছে, পরমাত্মা প্রত্যেকের মধ্যে আছে। সেই পরমাত্মা রূপে ক্ষীরোদোষাই বিষ্ণু অবস্থান করে আছেন। এটি হলো পুরুষ অবতারের কথা আলোচনা করলাম। এবার বলছেন গুণাবতার। গুণাবতার বলছেন গুণাবতার কে? বলছেন গুণাবতার হলো এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। গুণাবতার এই সত্য রজ তম গুণকে অধিষ্ঠিত করে সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেন। সত্য রজ তম গুণের অধিষ্ঠাত্রী বলি না, সত্য গুণের অধিষ্ঠাত্রী কে? বিষ্ণু। রজগুণের অধিষ্ঠাত্র দেবতা কে? ব্রহ্মা। আর তমগুণের মহাদেব। এই সত্য রজ তম গুণের অধিষ্ঠাত্র এই যে ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং মহাদেব যে আসেন, তাই শাস্ত্রী বলছেন যে এই ধর্ম, এই জন্য গুণাবতার রূপে ভগবান কেন আসেন যুগে যুগে? এই জন্যই আসেন এই সংসার বহির্মুখী জীব দেহাদির প্রতি প্রচন্ড আসক্তি সম্পন্ন কর্মস্পৃহা, তা থেকে জগৎকে নিবৃত্তি করে সম্পূর্ণ রূপে ভগবৎ চরণে সমর্পিত করানোর জন্যই ভগবান যুগে যুগে আসেন। যুগে যুগে আসেন যে ভগবান। তাই সেখানে ধর্মের কথা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। যে ধর্ম, ধর্ম কি? ধর্ম কি বলছেন? ধর্ম হলো স্বভাব, স্বস্বরূপভূত স্বভাব। স্বভাব মানে কি? ধর্ম মানে যার যা স্ব স্বভাব তাকেই ধর্ম বলেছেন। যার যা স্ব স্বভাব। আমাদের স্বভাব কি? আমাদের স্বভাব কি বলুন দেখি আপনারা? আমাদের স্বভাব কি? কি বলেন? আপনি কি বলেন? আমি বললাম যে স্ব স্বভাবকেই ধর্ম বলেছেন। প্রত্যেকটি জীবের স্ব স্বভাব তাকে ধর্ম বলেছেন। আমাদের স্বভাব কি? সংসার করা। আমাদের স্বভাব বিষয় ভোগ। তাহলে কি করে আমাদের স্বভাব? আমাদের স্বভাব কি তাহলে বলো নাকি শুনি? আমাদের স্বভাব কি? কি বলেন? কি বলবেন? বলুন একটু শুনি। আমাদের স্বভাব কি? আমাদের স্বভাব হলো সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্তি করা। সচ্চিদানন্দ কে? ভগবান। কে? ভগবান সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্তি করাই আমাদের প্রত্যেকের স্বভাব। আমাদের স্বভাব সংসার করা নয়, আমাদের স্বভাব বিষয় ভোগ করা নয়। আমাদের স্বভাব হলো সচ্চিদানন্দময় প্রাপ্তি করা।
ভগবানের আনন্দিত উদ্বুদ্ধ হওয়া। তাই আমরা প্রত্যেকে সুখী হতে চাই কিনা? কি আমরা প্রত্যেকে সুখী হতে চাই কিনা? এই যে সুখী আমরা হতে চাই, এটি কিন্তু মিথ্যা নয়, সত্যি আমরা সুখী হতে চাই। কেন? এটি প্রত্যেক ব্যক্তির চাওয়া, এটি স্বাভাবিক ধর্ম, এটি আমরা সুখী হতে চাই। এখানে প্রত্যেকেই দেখুন সুখী হতে চাই আমরা। কেন সুখী হতে চাই? যেহেতু ভগবান আনন্দময়, সচ্চিদানন্দময় ভগবান, আর সেই পরব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে জীবাত্মা। ভগবানেরই অংশ জীবাত্মা, আলাদা কিছু নয়। তো যেহেতু ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা, ভগবান যেহেতু আনন্দময়, তাই তো আমরাও তো আনন্দ হতে চাই, কিন্তু আনন্দ পাই না। পাই কি? আমরাও আনন্দ হতে চাই, আনন্দ পেতে চাই, কিন্তু আনন্দ আমরা প্রকৃত পাই না। এই জন্য বলছেন, কৃষ্ণ ভুলি সেই যে অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। নাকি? আমরা কেন পাই না আনন্দ? কেন পাই না? কৃষ্ণকে ভুলে গেছি, ভগবানকে ভুলে গেছি, আমরা স্বস্বরূপত্ব ভুলে গেছি। এই জন্য বললাম প্রথমে যে স্বভাব, তাহলে স্বভাবকেই ধর্ম বলেছেন। তাহলে আমাদের স্বভাব কি? সচ্চিদানন্দময় প্রাপ্তি। ভগবানকে প্রাপ্তি করা আমার স্বভাব, ভগবানের ভজন করা আমার স্বভাব, ভগবানের কীর্তন করা আমার স্বভাব। যেমন আপনারা ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন, এটি আমাদের স্বভাব। কেন? আমরা প্রত্যেকে পরমাত্মাকে পেতে চাই, ভগবানকে পেতে চাই। এটা আমার দেহের সম্বন্ধ নয়, জীবাত্মার সম্বন্ধটা। আর বলছেন স্বরূপত্ব প্রাপ্তি। স্বরূপ প্রাপ্তি। এখন আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনার নাম কি, তখন আপনি কি বলবেন? আপনার ভোটার আইডেন্টি কার্ডে যে নাম আছে সেটাই বলবেন, নাকি? কিন্তু ভোটার আইডেন্টি কার্ডের নাম কতক্ষণ থাকবে? যখন আপনি থাকবেন, তারপরে আইডেন্টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তো? তাহলে এই পরিচয়টা দিলে সত্যি কি? এটি সত্যি পরিচয় নয়, এটি সত্যের পরিচয় নয়। এই জন্য স্বরূপত্ব প্রাপ্তি। আপনার স্বরূপ কি? এই জন্য এই সংসারে যতক্ষণ না যে নিজের স্বরূপত্ব প্রাপ্তি না করছে, ততক্ষণ কোন জীব সুখী হতে পারবে না। যতক্ষণ আমরা স্বরূপ প্রাপ্তি না করছি, এই দেহটা আমার স্বরূপ নয়, এই দেহটা আমার স্বরূপ নয়, আমার স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপত্ব প্রাপ্তি করার জন্য আমাকে ধর্ম যাজন করতে হবে। তাই তো আপনারা তিলক আদি করেছেন, কিছু জন মালা করেছেন, কেউ একাদশী করছেন, কেউ কার্তিক মাস পালন করছেন। কেন? এই ধর্ম যাজন করার মূল কারণ হলো স্বরূপ প্রাপ্তি করা। আপনি যে দেহ নয়, তার মানে কি? আমরা প্রত্যেকে পঞ্চভৌতিক শরীরের প্রতি ডিপেন্ড হয়ে যা কিছু কর্ম করি। বিল্ডিং কেন বানাচ্ছেন? এই দেহটাকে নির্বাহ করার জন্য, দেহটা ভালো থাকবে, তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়েই তো করছি আমরা, এর উপরে নির্ভর করে। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন কি, দেহে না করিও আস্থা, মরিলেই সে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্রে কর্ম গতি, দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু শাস্ত্র মত মজ, যুগল চরণে কররতি। এই দেহের প্রতি আস্থা করতে বারণ করছেন যারা হরিভজন করতে চান। দেহের প্রতি আস্থা রাখবেন না, দেহ আপনাকে ঠকিয়ে দিবে। দেহ এমন সময় আপনাকে ঠকাবে, তখন আপনি আর দিশা খুঁজে পাবেন না। দেহকে ভরসা করতে বারণ করছেন। তাই বিবেকী বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেহের প্রতি ভরসা রাখে না। তারা কি করেন? যখন দেখবেন, উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে ভালো করে বুঝতে পারবেন। যখন কোন ব্যক্তি কোথাও সার্ভিস করে, না সার্ভিস করেন, দেখা গেল আপনার এখানে বাড়ি, আপনি গুয়াহাটিতে সার্ভিস করেন। ওখানে থাকা মানে আপনি ঘর ভাড়া করতে হবে, নাকি? বাড়ি আপনার এখানে, তো ঘর ভাড়া নেবেন। আপনি দেখবেন যে সব থেকে কম সস্তায় যদি ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, তাহলে টাকাটাও সাশ্রয় হয় আর সার্ভিসটাও হয়, নাকি? যদি ওই গৃহের কোন অংশ যদি ক্ষয় হয়ে যায়, তখন আপনি সারাবেন না মালিক সারাবে? মালিকই সারাবে, নাকি? আপনি কেন সারাবেন না? আপনি জানেন আমি এখানে টাকা দিয়ে আছি,
যেহেতু বাড়ির মালিক আমি নয়, নাকি সেম এই দেহের মালিকও ভগবান। আমরা শুধু একটি ভাড়াকে আশ্রয় করে আছি। এই ভাড়াকে আশ্রয় করে জীবাত্মা রয়েছে। এই দেহ দিয়ে শুধুমাত্র আপনার মূল কার্যকারিতা করে নিতে হবে, আর কিছু নয়। এই দেহ দিয়ে মূল কার্য হরিভজন, অন্য ভোগ বিপাশা নয়। তাই ভগবান সেই গুণাবতার রূপে যুগে যুগে আসেন জীবকে কৃষ্ণ চেতনাময় প্রদান করার জন্য। তাই শাস্ত্রী বলছেন, যতক্ষণ না জীব সত্যমুখী না হয়, সাত্বিক, শুদ্ধ সাত্বিক যতক্ষণ না জীব না হচ্ছে, ততক্ষণ ভগবানকে জানতে পারবেন। সাত্বিক হতে হবে আমাদেরকে, শুদ্ধ সাত্বিক, ভগবানকে জানতে পারবো না আমরা। তাই শাস্ত্রী সেই শুদ্ধ সাত্বিকের কথা শাস্ত্রী বারংবার ব্যাখ্যা করেছেন। এই জন্য সেই সাত্বিকের কথা যদি প্রসঙ্গ আসেন, এই জন্য যারা একাদশী ব্রত করেন, যারা একাদশী ব্রত, সেই একাদশী ব্রত করার মূল উদ্দেশ্যটা কি? আমরা প্রত্যেকেই জানি যে একাদশী করলে ভগবান প্রসন্ন হন, ভগবান খুশি হন। কিন্তু শাস্ত্রী সেখানে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে সেখানে বলছেন যে একাদশী পরম পবিত্র দায়িকা যে একাদশী ব্রত, বৃহৎ নারদীয় পুরাণে বলছেন যে পরম পবিত্র দায়িকা যে একাদশী ব্রত, সেই একাদশী এমনকি মানে ব্রহ্ম হত্যা থেকে জীব নিস্তার হওয়ার উপায় তো বললাম, যে দৈনন্দিন যিনি ভগবানের চরণ তুলসী পাবে, তাহলে ব্রহ্ম হত্যার পাপটা নিবৃত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু একাদশী যারা পালন করে না, তাহাদেরকে উদ্ধার করার কোন উপায় নেই বলছে। যারা একাদশী পালন করে না, নারদীয় পুরাণে বলেছেন যারা একাদশীর দিন পঞ্চশস্ত্র গ্রহণ করে, মানে অন্ন, যাদেরকে ভাত বলে না, যারা গ্রহণ করে তারা সমস্ত প্রকার পাপ ভক্ষণ করে। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, গো হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, এমনকি গুরু হত্যার পাপ তাকে মুষ্টি মুষ্টি ভক্ষণ করতে হয়। কেন? একাদশীর দিন পঞ্চশস্ত্রের মধ্যে ওই দিন সমস্ত প্রকার পাপ থাকে। এই জন্য যারা একাদশী করে না, তাদেরকে উদ্ধার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু ব্রহ্ম হত্যা যদি কেউ পাপ করে থাকে, তা থেকে উপায় আছে। কিন্তু একাদশী না পালন করা ব্যক্তিরা কোন মতেই নরক থেকে উদ্ধার করার উপায় নেই। শাস্ত্রের বৃহৎ নারদীয় পুরাণে বলছেন, এবং পদ্ম পুরাণে আরো বলছেন যে মহাদেব পার্বতী দেবীকে বলছেন, দেখো যারা একাদশীর দিন নিজ আত্মকল্যাণের জন্য পালন করছে, একাদশী করছেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের জন্য একটু আবার ভাত বানিয়ে দিচ্ছে, সন্তানদের জন্য ভাত বানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু নিজে আত্মকল্যাণের জন্য একাদশী করছেন। কিন্তু পুত্রদের জন্য যদি বানায়, আবার বলছেন তাকে বলছেন মদ পান করানো হলো। তাকে কি পান করানো হলো? মদ। তাকে গোহত্যা পাপ তাকে ভক্ষণ করানো হলো, সে পিতা হোক আর মাতা হোক। তারাও বলছেন রৌরব নামক নরকে যাবে। একাদশী যদি পালন না করে, একাদশী এই জন্য প্রত্যেককে পালন করা প্রয়োজন। কারা কারা একাদশী করেন এখানে? দেখি তো হাত তুলুন দেখি, কারা কারা একাদশী করেন আর করেন না? হ্যাঁ, হাত তোলার জন্য চলে গেলেন। আপনারা করেন নাকি একাদশী? হ্যাঁ, বাহ, একাদশী ভালো, একাদশী সকলেই করবেন। তাই সেই এই জন্য স্বভাবকেও ভগবান সেখানে শাস্ত্রীয় স্বভাবকেও দুই ভাগে ভাগ করেছেন, অস্বরূপভূত এবং স্বরূপভূত। অস্বরূপভূত থেকে সেখানে আবার বলছেন আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক। এই যে ত্রিতাপ জল আমরা ভোগ করি না, ভোগ আদি দেখুন, এখন তো আপনাদের এখানে গরমই নেই। যখন আপনি কলকাতার দিকে চলে যান, প্রচন্ড গরম। সেই গরমের মধ্যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে।
আবার প্রচন্ড শীত যখন হয় তখন আমার কষ্ট পাই, এই বিষাক্ত বিষাক্ত সমস্ত পশু পক্ষীদের দ্বারা আমার ভয় পাই, দেবতাদের দ্বারা আমার কষ্ট পাই। এই কথা বলে না, কথা বলে কেন? তাই সেই অস্বরূপভূত দ্বারা সেখান থেকে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিকের সৃষ্টি হয়। এই সেখানে আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আদি দৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালা। তাই শাস্ত্রী বলছেন এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে জীব নিষ্কৃত হবে কি করে? জ্বালা তো আমরা পাচ্ছি সংসারে, আগে বলছেন সেই সমস্ত ত্রিতাপ জ্বালা থেকে জীব নিষ্কৃত হয়ে যাবে যদি সাধু সঙ্গ করে থাকে। তাই কীর্তনে করেছেন, এ ঘোর সংসারে করিয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ। সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ। সাধু সঙ্গ করতে হবে। সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বারয়ে অনল। সংসারে অনলি জ্বলিছে হৃদয়, অনলি বারয়ে অনল। অপরাধ ছাড়িল কৃষ্ণ নাম, অনলে পড়ে জল। এখানে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে হরিনাম করতে হবে, তাহলে বলছেন আগুনের মধ্যে জল পড়ে যাবে, ব্যাস তখন আগুন নিভে যাবে। আর তখন আমাদের এই সংসার বাসনা নিবৃত্তি হয়ে যাবে। সংসার বাসনা কি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সংসার বাসনা আছে, প্রত্যেকের মধ্যে দেখবেন কিছু না কিছু বাসনা আমাদের মধ্যে আছে, কি আছে কিনা? এটি তো আমাদেরই কথা, শাস্ত্রেই বলছেন। কেন? প্রত্যেকটা জীব অনন্ত অনন্ত কাল ধরে আমার বহির্মুখ হয়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই চাই, এই চাই আমরা যে কোন সাধু মহাত্মা এসে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করুক, মানে কোন পিতৃশ্রাদ্ধ আদি কোন সাধু মহাত্মাকে ডেকে নিয়ে আসবে, কি করে কিনা? আজ রন্ধন যদি করতে হয়, যদি কোথাও দর্শন করাতে যায়, সাধু মহাত্মার দ্বারাই দর্শন করি, তাহলে ভালো হয় নাকি? বা যদি হসপিটালের ডক্টরটাও যদি সাধু হয় তাহলে আরো ভালো হয়। হয় অনেক জায়গায় সাধুরা ডাক্তারও হয় না কেন? আছে অনেক জায়গায়। বৃন্দাবনে যাবেন, সমস্ত বড় বড় হসপিটালে সব সাধু, ভক্ত সব তারাই ডক্টর। এই কৃপালুজি মহারাজ সমস্ত আশ্রমে দেখবেন সব, সেখানে হসপিটাল, চক্ষু হসপিটাল সব সাধু। আর সেখানে সাধুদের ফ্রি, যারা সমস্ত সাধু মহাত্মাদের কোন অসুখ হলে সেখানে ফ্রিতে দেখানো হয়। এই জন্য আমরা চাই যে কোন সাধু চিকিৎসা করুক, তাহলে ভালো হয়। কোন সাধু মহাত্মা বাড়িতে আসুক, তাহলে আমার যে কোনো উৎসবটা ভালো হয়। কিন্তু সাধু আমার ছেলে যেন না হয়, মানে সাধুরা এসে করুক তাহলে ভালো হয়, কিন্তু নিজ ছেলে যেন সাধু না হয়, ওই জন্য সংসারে থাকে। তাই বলি না আমরা, আমার ছেলে যেন সাধু না হয়, আমার বাড়িতেই থাক বাবু। এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন, কোন গৃহেতে যদি কোন বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি হয় কোন গৃহেতে, তার 14 পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে নাচতে নাচতে। যদি কোন গৃহেতে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কোন সন্তান যদি এরাও যদি বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়, এর সমস্ত যে সমস্ত পুরুষগণ চলে গেছেন অপ্রকলীলা করেছে, দেহ রেখেছেন, তারাও নাচতে নাচতে উদ্ধার হয়ে যাবে। এমন মহিমা বৈষ্ণবের। এই জন্য প্রত্যেক জীবকে শুদ্ধ ভাবনাময় হয়ে আমাদেরকে হরিভজন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাই ভগবান বিভিন্ন অবতারের কথা যে বললাম, সেই অবতার ভগবান যেমন শাস্ত্রে দেখুন, সেই নৃসিংহ অবতারে যখন ভগবান এসেছেন, সেখানে প্রহ্লাদ মহারাজ কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করলেন প্রহ্লাদ মহারাজকে। দেখুন, হিরণ্যকশিপু এতই অসুর ছিলেন, নিজে পুত্রের প্রতি এমন অস্বাভাবিক অনৈতিকতা, হেন কোনো কষ্ট দেন নেই নিজ পুত্রকে হিরণ্যকশিপু, কেন? বিষ্ণু বিদ্বেষী। এই জন্য হিরণ্যকশিপু শুধু উনি নয়,
এই জগতেও অনেক হিরণ্যকশিপু পিতামাতা আছে যারা তার পুত্রকে হরিভজন করতে দেয় না। এই হরিভজনকে কাউকে করতেও দেবে, নিজেও করবে না, আর পুত্র না করে। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ওনারা নয়, এই সংসারে অনেক হিরণ্যকশিপু আছে, ঘুরে বেড়ায় সব। এই জন্য প্রত্যেকে নিজ সন্তানদেরকে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দিয়ে প্রাধান্যতা করুন যদি আমরা জীবনে সুখী হতে চাই। সুখী শাস্ত্রে বলছেন, সুখী কোথায় হবে জীব? জীব তো এই সংসারে সুখী হতে পারবে না। কেন? এই সংসারে সুখই নাই, এই সংসারে কোনো সুখই নেই। আপনি সুখী করছেন, এই সংসারে সুখই পাবেন না। কেন? এখানে সুখই দেন নেই ভগবান। একমাত্র সুখ হচ্ছে ভগবানের চরণ কমলে। এই জন্য ভগবানের চরণ কমলের যে ঘনীভূত যে আনন্দ, ভগবান চরণ যুগলের ঘনীভূত যে স্বরূপ আনন্দ, সেই আনন্দ একমাত্র ভক্তি দ্বারা প্রাপ্তি হয়। ভগবান চরণ কমলের যে আনন্দটা, সেই আনন্দ একমাত্র ভক্তি দ্বারা প্রাপ্তি হয়। যাহাদের মধ্যে যতটা পরিমাণ ভক্তি আছে তারা ততটাই আনন্দ হবে। ভক্তি চাই, শুদ্ধ ভক্তি। শুদ্ধ ভক্তি করতে হবে আমাদেরকে। শুদ্ধ ভক্তি মানে কেমন? শুদ্ধ ভক্তি মানে সমস্ত রকম নেশা জাতীয় এই আহার আদি বর্জন করা, সাত্বিক আহার গ্রহণ করা, এবং সমস্ত রকম যা শাস্ত্রীয় যে বিধিমূলক যে সমস্ত কর্ম রয়েছে সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। শাস্ত্র বিধি যে সমস্ত কর্ম সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে, তখন শুদ্ধ ভক্তি হবে। তাছাড়া হবে না পূর্বে। যদি কেউ শুদ্ধ ভক্তি প্রাপ্তি করতে চান, কেন? আর সেই শুদ্ধ ভক্তি কি করে? শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত সাধককে ভগবানের চরণে পৌঁছে দেয়। শুদ্ধ ভক্তি আমরা কীর্তন করে নিতে, শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজন অনুকূল, একাদশীর দিন কীর্তন হয়। তো সেই শুদ্ধ ভক্ত হলো একাদশী, যা আমাদেরকে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করে। একাদশী যারা পালন করেন, আর এই শুদ্ধ ভক্তি না হওয়া পর্যন্ত ভগবত প্রাপ্তি হয় না। শুদ্ধ ভক্তি চাই আমাদের। অনুকূলে সেবা, ভগবানের আনুকূল্যে সেবা। ভগবানের সেবা আনুকূল্যে করতে হবে, প্রতিকূলে না। আনুকূল্য সেবা। আনুকূল্য সেবা মানে কিরকম? ভগবান সেবার জন্য যেই যতটুকু আমাদের প্রাপ্তি হয়েছে ততটুকু দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হবে। বেশি আড়ম্বরিত ভালো নয়। যেমন আছে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী, যাটুকু যেমন আছে সেই দিক দিয়ে শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের সেবা করুন। কি দরিদ্র হোক আর যাই হোক। ভগবান গীতাতে বলেছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তেয়ং যমে ভক্ত প্রযচ্ছতে। যিনি পত্র পুষ্প ফুল দিয়ে যিনি শ্রদ্ধার সহিত আমার সেবা করেন, শ্রদ্ধা, খুবই শ্রদ্ধা, ভগবান বলছেন আমি ঋণী হয়ে যাই। যিনি দৈনন্দিন একটু পত্র পুষ্প ফল দেয় আমাকে, আমি ঋণী হয়ে যাই তার কাছে। কি করে ঋণ শোধ করবো আমার চিন্তা হয়ে যায়। তাহলে ভাবুন, যারা যারা আপনারা তিলক আদি করে শুদ্ধভাবে হরিনাম করছেন, তাহলে ভগবান কতটাই ঋণী আপনাদের প্রতি, আমাদের প্রতি। এই জন্য প্রত্যেকে হরিনাম প্রত্যেকে করবেন, প্রত্যেকে দৈনন্দিন হরিনাম, এবং সেই হরিভজন নিষ্ঠার সহিত যদি আমরা করি, তাই এই দেহাদির প্রতি যে আমাদের প্রচন্ড প্রচন্ড আসক্তি, যে দেহাদির প্রতি, তাই শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন যে এই দেহের প্রতি যে মোহ, দেহের প্রতি যে আমাদের প্রচন্ড স্পৃহা, এবং বিষয় ভোগের যে প্রচন্ড বাসনা, আমাদের এই দেহাদির প্রতি আমাদের প্রচন্ড মোহ আছে। এই সংসারে কারোর না কারোর প্রতি আমাদের প্রচন্ড মোহ, খুব মোহ আছে। কোনো না কোনো বস্তুর প্রতি মোহ আছে আমাদের। এই জন্য খুবই বিবেকী হয়ে এই জীবনে সেই মোহ যদি না নিবৃত্তি করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে আবার কোনো না কোনো শরীর প্রাপ্তি করতেই হবে। যেমন আপনারা এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, পূর্বজন্মে আবার অন্য কোথাও বাঁচতে হবে। এই জন্য খুব সাবধান। যারা সংসারের মধ্যে রয়েছেন, সংসারের মধ্যে কেউ সুখী নেই, কেউ সুখী নেই। আগে
যারা হ্যাঁ অবশ্যই সুখে থাকবে যদি হরিভজন করে। হরিভজন করলেই সুখে থাকবে, তাছাড়া কেউ সুখে তো হবে না। আপনারা আমরা গৃহমেধিজি মনে করে যে উপার্জন করতে পারলেই আমার মনে দুঃখ চলে যাবে, অর্থ উপার্জন করলেই মনে হয় আমাদের দুঃখ সব চলে যাবে, বুঝে যাবে না। অর্থ উপার্জন করলেই দুঃখ যায় না। যদি কর্ম, কোনো ব্যক্তির যদি কর্ম খারাপ থাকে তাহলে দুঃখ পেতেই হবে। প্রারব্ধ কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম যদি আমাদের পূর্বে খারাপ থাকে, আপনার যতই অর্থ থাক আপনাকে ভোগ করতেই হয়। দেখবেন এক একটা ব্যক্তির এমনই অসুখ হয় না, ভালোই হয় না। কেন? প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতেই হয়। সকর্ম ফল ভোগ, সকর্ম ফল ভোগ করতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেক। এই জন্য প্রত্যেকে সাবধান কর্মের প্রতি। যা যা কর্ম করছেন খুব সাবধানতার সহিত কর্ম করুন, নাহলে দেখবেন আবার সেই কর্মগুণের দ্বারা আপনি কোন অধোজনী শরীর প্রাপ্তি করবেন, যেখানে আবার ভোগ করতে হবে। এখানে একটা মানুষ জন্ম থেকেই ব্যাধি, কত কঠিন কঠিন শরীর প্রাপ্তি করে, কঠিন কঠিন অসুখ হচ্ছে। কেন? এই কর্ম, তার পূর্বের কর্ম খারাপ। এই জন্য প্রত্যেকে যা কর্ম করবেন শুভপ্রদ কর্ম করুন, ভগবান নিমিত্তি, ভগবত নিমিত্তি কর্ম করুন, যদি কিছু পূর্বে ভালো শরীর প্রাপ্তি করতে চান। এই জন্য কুকর্ম করা যাবে না, শাস্ত্র লঙ্ঘিত কর্ম করাই যাবে না আমাদের। শাস্ত্রী বলেছেন যিনি শাস্ত্র বিহিত কর্ম না করে সে ইহ জন্মে এবং কি পর জন্মেও সে সুখী হবে না। তিনি শাস্ত্র বিলম্বিত কর্ম করছেন। এই জন্য কর্ম যদি করতে হয় আমাদেরকে শুদ্ধ সাত্বিক কর্ম করুন, আর সাত্বিক ভাবে উপার্জন করুন। উপার্জন করুন সাত্বিক ভাবে, কাউকে ঠকিয়ে না, কাউকে মেরে না, শুদ্ধ সাত্বিক কর্ম করুন। কেন? আমরা মনে করি যে আমার মনে হয় পুঁজিটা হলেই হলো, কেউ তার দেখতে পেল না, আমি এটা করিয়ে নিলাম। কিন্তু তোমার চিত্ত যে তোমাকে দর্শন করলো, চিত্ত তো তোমার কর্মটাকে দর্শন করলো, তাই তোমার অশুভ কর্মটা তোমার চিত্তের উপরে প্রভাব পড়বে, চিত্তের উপরে প্রভাব পড়বে। এই জন্য দেখবেন যারা অসৎ পথে উপার্জন করে তাদের চিত্তটা খুব নোংরাই, কিন্তু যারা নির্মল ভাবে মেহনতি করে শুদ্ধ ভাবে যারা উপার্জন করে তারও দেখবেন বৃত্তিটা সম্পূর্ণ আলাদা হবে। এই জন্য কর্ম শাস্ত্রে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন, নিয়তং কুরু কর্ম তং কর্ম জয় কর্মণ্য শরীর যাত্রাপি চতেন প্রসিদ্ধ কর্মণ্য। এই জন্য কর্ম প্রত্যেকে করতে বলেছেন। নিয়তং কুরু কর্ম তং কর্ম জয় কর্ম। অর্জুনকে ভগবান বলছেন যে কর্ম করবে ঠিকই, কিন্তু সে কর্ম আমার বিহিত কর্ম করতে হবে। ভগবানের বিহিত কর্ম করো, উপার্জন করবে ভগবানের উদ্দেশ্যে। যেমন সদাশিব প্রভু উপার্জন করছেন, কার উদ্দেশ্যে করছেন? ভগবানের উদ্দেশ্যে। যা উপার্জন হচ্ছে সেখান থেকে ভগবানের ভোগ নিবেদন হচ্ছে নাকি? দেখো যা উপার্জন হচ্ছে, এত আপনাদেরকে আপ্যায়ন বৈষ্ণবদেরকে নিয়ে এসেছেন, এটি কর্ম নয়, এটি স্বীকৃতি। এটি স্বীকৃতি, এটি দেখতে কর্মের মতন, কিন্তু এটি স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতি যদি প্রবল হয়ে যায় কি হবে? মহান মহান সাধু সঙ্গ হবে। আর স্বীকৃতি প্রবল হলে বলছেন ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যাবে, ভগবত দর্শন। এই স্বীকৃতি প্রবল হয়ে গেল। এই জন্য প্রত্যেকে শুভপ্রদ কর্ম করুন, ভগবানের সেবা করুন, প্রত্যেকে গুরু বৈষ্ণবের সেবা, ভগবানের সেবা করুন, তাহলে বলছেন স্বীকৃতি আমাদের ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হবে। তাই ভগবান বলছেন যে যত করসি যজস্নাসি যজহোসি দদাসি যত পশ্যসি কন্তিয় তত গুরুষ মদর্পণম। যে যত করসি, ভগবান অর্জুনকে বলছেন যত করসি মানে যা কিছু করবে, যত করসি যজস্নাসি যজহোসি দদাসি যা পূজা অর্চনা করবে, যা দান করবে, যা যজ্ঞ করবে, সবই
আমার বিহিত করো। তত পুরুষ মদর পরম শুভা শুভ ফলের এবং মোক্ষস্য কর্ম বন্ধনে। ভগবান বলছেন তুমি আমার বিহিত যখন কর্ম করবে তাহলে তোমার কর্মের প্রতি আর কোনো বন্ধনই হবে, কর্মের প্রতি বন্ধন হবে না। এই যে সমস্ত জীব যে আমরা গৃহ অবস্থান করে যে কর্ম করছি, এই কর্মের প্রতি যদি বন্ধন থাকে আবার ফিরে আসবে, আবার কোন একটি সংসারে থাকুন, সংসারে হবে, আবার সেখানে খাটুন, কাটতেই থাকুন। আগে এই যতক্ষণ না কর্মের প্রতি নিষ্ক্রিয় ভাবনা না আসছে ততক্ষণ আমাদেরকে আবার ওই পঞ্চভৌতিক শরীর প্রাপ্তি করতে হবে। এরকম মডেল শরীর পাবেন, সেখানে কর্ম করুন, ভোগ করতে থাকুন। এই জন্য কর্ম আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় ভাবে কর্ম করতে হবে, নাহলে কর্মবন্ধন, কর্মবন্ধন নাকি বন্ধন আছে কিনা আমাদের সংসার বন্ধন। এই সংসার বন্ধন হওয়ার মূল কারণ এই কর্মস্প্রিয়া, কর্মের আসক্তি, এই কর্মের যে ফলের প্রতি খুব আসক্তি, কর্মফল স্প্রিয়া, এইগুলোকে ছিন্ন করতে হবে আমাদেরকে জীবনে। আর ভগবান এই জন্যই আমাদেরকে একটি মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি করিয়েছেন যে তোমরা বুঝতে পারবে। ভগবান এই মনুষ্য শরীরটা কেন দিয়েছেন? আমরা এগুলোকে বুঝিয়ে নিতে পারবো, এই কোনটি করা প্রয়োজন আর কোনটি না করা। তাই শাস্ত্রী বলছেন নষ্ট প্রায় ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্টিকি। নষ্ট প্রায় ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভগবত উত্তম শ্লোকে বলছেন ভক্তির ভবতি নষ্টিকি। বলছেন যতক্ষণ না জীব ভগবানের এবং মহাজনগণের মানে সাধু সন্তের সেবা না করছে ততক্ষণ বলছেন আমাদের মধ্যে কসাই রূপ, কসাই বলেছেন এই যে রিপু গুলোকে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য, এগুলোকে কসাই বলেছেন। কসাই মানে খুব খতরনাক। যতক্ষণ না কোন জীব ভগবান এবং গুরু বৈষ্ণবের সেবা না করছে আর ভগবানের কথা শ্রবণ না করছে ততক্ষণ তাহার মধ্যে এই সমস্ত অশুভ রাশি নিবৃত্তি হবে, থাকবেই। নষ্ট প্রায় ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্টিকি। যখন কোন জীব ভগবান এবং গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে থাকবে, ধীরে ধীরে ভগবানের সেবা করবে, তখন তাহার মধ্যে সমস্ত অশুভ রাশিগুলো বলছে নষ্ট হয়ে যাবে। বলছেন নষ্ট প্রায় ভদ্রেষু, নষ্ট হয়ে যাবে সব। নিত্যং ভাগবত সেবয়া, যদি সে নিত্য ভগবানের সেবা করে তার মধ্যে সমস্ত অশুভ রাশিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর ভক্তির ভবতি, ভগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী, তখন আমাদের নিষ্ঠা ভক্তির উদয় হবে। এই জন্য দেখবেন আমাদের মধ্যে অনেক সময় নিষ্ঠা থাকে না, আবার কিছুদিন নিষ্ঠা থাকে আর নিষ্ঠাই থাকে, হয় কিনা? কোনো না কোনো আমাদের কোনো কিছুর প্রতি দেখবেন কিছুদিন নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা নেই। কেন? এই জন্য নিষ্ঠা হয় না যে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণই করি না ঠিকঠাক করে, ভগবানের সেবা করি না ঠিকঠাক করে, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করি না আমরা ঠিকঠাক করে। তার জন্য আমাদের নিষ্ঠাটা অবিচল ভাবে থাকে না, অচল অচল নিষ্ঠার প্রয়োজন, যেখানে কেউ হটাতে পারবে না সেই নিষ্ঠাকে। সেটি একমাত্র ভগবত কথা শ্রবণ করতে হবে, ভগবানের সেবা করতে হবে, তাহলে কি হবে? তারপরে বলছেন তদা রজস্তম ভাব কাম লোভ দয়া সদদি চেতৈতরণাবিদ্ধং স্থিতং সত্যে প্রসীদতি। আর সেই অচলা ভক্তি যখন আমাদের হৃদয়ে হবে, নিরন্তর ভগবানের সেবা কথা শ্রবণে যখন অচলা ভক্তি হবে, তখন বলছেন আমাদের মধ্যে যে সেই সমস্ত রজস্তম ভাব, এই যে রজ ভাবনা আছে, তম ভাবনা আমাদের সমস্ত আছে, সমস্ত সেই সমস্ত বিনষ্ট, যেগুলো ভক্তি বিনষ্টকারী আমাদের মধ্যে, আমরা চাইলেও ভক্তি আমরা ঠিকঠাক করতে পারছি না। কেন? এই রজতম ভাব আছে আমাদের মধ্যে, এই রজতম গুণ, এই রজতম গুণ থাকার কারণে আমাদের মনকে চঞ্চল করে দেয়। আমরা চাইলেও মনকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের প্রতি যুক্ত করতে পারি না। কেন? এই রজতম গুণ। এই রজতম গুণ কিন্তু আমাদের ভক্তি বিরোধী।
বলছেন সমস্ত সেই রজতম ভাব নষ্ট হয়ে যাবে যদি তার নিঃস্বরে ভক্তি উদয় হয়। ভক্তি যদি হয় তাহলে সমস্ত কসাই রূপ, সমস্ত আমাদের মধ্যে রিপুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, আর তখন আমাদের মধ্যে শুদ্ধ সত্য মগ্ন ভক্তির উদয় হবে, শুদ্ধ সত্য। আর সেই ভক্তিতে আমাদের পরম আনন্দ প্রাপ্তি হয়, সেই ভক্তি। যাই হোক, রাত অনেক হয়ে গেছে আজকে, কি করব, রাত তো হয়ে গেছে। শুদ্ধ সত্য মগ্ন, এটি যেমন বললাম যে এই রজস্তম ভাবনা যদি আমাদের মধ্যে নিবৃত্তি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে ভগবানের প্রতি। ফ্যানটা বন্ধ করে দিন, নাকি মশা লাগছে? গরম? এই ভগবান, গরম লাগছে, আমাদের ঠান্ডা লেগে গেল। আচ্ছা, তাই যাই হোক, এই সমস্ত রজস্তম ভাবনা যদি আমাদের মন থেকে নিবৃত্তি না হয়, তাহলে কিন্তু ভগবানের জন্য আমাদের বিশুদ্ধ ভক্তি হয়। তাই কীর্তনী বলেছেন, সাধু সঙ্গে থাকি ছয় বেগ দমি, শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি যেন। এই সাধু সঙ্গে থেকে এই 6 প্রকার বেগকে দমন করতে হবে। এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সাধু সঙ্গে থেকে। তাছাড়া কোন জীব এককভাবে তার নিবৃত্তি করতে পারবে না। এই জন্য এগুলোকে খুব সাবধানতার সহিত আমাদেরকে নিবৃত্তি করতে হবে, যদি কেউ ভগবত প্রাপ্তি করতে চায়। এই সমস্ত রিপুকে দমন করতে হবে আমাদের। তাই ভগবান বলেছেন যে কাম এষু ক্রোধ এষু রজগুণ সমুদ্ভব মহাসন্ন মহাপাপ্মা বিদ্যেনমিহ বৈরিণম। এই যে কাম ক্রোধ, এগুলো সমস্ত রজগুণ থেকে উদ্ভব। রজগুণ থেকে সমস্ত কাম ও ক্রোধের উদ্ভব হয়। এই জন্য তার জন্য ভগবান গীতাতেই ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে কোন প্রবৃত্তির ব্যক্তি কোন আহার গ্রহণ করবে, কোন প্রবৃত্তির ব্যক্তি, এবং কোন কোন প্রবৃত্তির ব্যক্তি কার কার উপাসনা করবে। সকলে কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনা করে না। আপনাদের এখন প্রত্যেকের বাড়িতে কালী ঠাকুর আছে কিনা? দেবী ধাম বলতে গেলে, দেবী ধাম গুয়াহাটিতে তো কামাখ্যা দেবী আছে। এই জন্য উত্তরবঙ্গটা যে দেবী ধাম, আসাম প্রদেশ হচ্ছে দেবী ধাম। প্রত্যেকের বাড়িতে দেবী আছে কিনা? এবার আর মহাদেব আছে, দেখলাম প্রত্যেকের বাড়িতে মহাদেবের উপাসনা করে। কিন্তু যজন্তি সাত্বিকা দেবানো, যজন্তি সাত্বিকা দেবানো, সাত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের উপাসনা করবে। যক্ষ রাক্ষস রাজসা, রাজসিক ব্যক্তিরা রাক্ষসের উপাসনা করবে। ভূতপ্রেত রাজসিক ব্যক্তি, হ্যাঁ, যজন্তি রাক্ষসা, যজন্তি সাত্বিকা দেবানো যক্ষ রাক্ষস রাজসা। আর তামসিক ব্যক্তিরা বলছেন না, রাজসিক ব্যক্তিরা রাক্ষসের উপাসনা করবে, আর তামসিক ব্যক্তিরা ভূত প্রেতের উপাসনা করে, ভূত প্রেত। এবার আপনারা কোন প্রবৃত্তির ব্যক্তি কার উপাসনা করবে? যারা দেবী উপাসনা করছেন, যারা মায়ের উপাসনা করছেন, যারা মায়ের পূজা উপাসনা বেশি বেশি করেন, এবার আপনাদের গতি কোথায় হবে সেটাও আপনাকে নির্ণয় করতে হবে যে আপনার গতি কোথায় হবে, আপনি কোথায় যাবেন। মানে মায়ের উপাসনা করলে কোথায় যাবেন, আর কৃষ্ণ আরাধনা করলে কোথায় যাবেন। মানে সব কিন্তু এক জায়গায় যাবেন না, সব এক নয়। সব এক নাকি? আমরা বলি যে সব ব্যক্তির রক্ত তো লালই, সবার রক্ত তো লাল, পৃথক কোথায়? সবই তো একই, কিন্তু গ্রুপটা যে আলাদা আছে।
সকলের রক্ত লাল ঠিকই, কিন্তু গ্রুপ আলাদা। এখন আমার যদি কোনো অসুখ হয়, আমার যদি বি পজিটিভ যদি আমার গ্রুপ লাগে, আপনি যদি আমাকে এ পজিটিভ দেন তো হবে? তো সব এক হলাম কি করে? সব এক নয়, সব আলাদা। যারা দেবীর উপাসনা করছেন তারা কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে যাবেন না, দেবী ধামেই থাকবেন, দেবী ধামেই থাকবেন তারা। যারা মহাদেবীর উপাসনা করছেন তারা কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে যাবেন না, তারা কৈলাসেই থাকবেন। কৈলাসের অনেক উপরেই শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন। কৈলাসের উপরে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন যে রুদ্রদ্বীপের উপরে 50 লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি বিষ্ণু একটা দ্বীপ আছে। বিষ্ণু সেই 50 লক্ষ যোজন সেই রুদ্রদ্বীপের উপরে, তাহার উপরে বলছেন সুমেরু পর্বতের পূর্ব দিকে একটি উজ্জ্বল দ্বীপ ও একটি বিস্তারিত অবস্থান করে আছেন, যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ সেই শ্বেত দ্বীপের উপরে শয়ন করে থাকেন। এই আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষ একাদশী থেকে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষ একাদশী পর্যন্ত সেখানে ভগবান বিষ্ণু শয়ন করে থাকেন। হরি শয়নম। সেখানে শুধু ব্রহ্মা সেখানে পৌঁছতে পারেন, তাছাড়া কেউ যাবে না, ব্রহ্মা। এবং আবার বলছেন সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে 50 সহস্র লক্ষ যোজন বিস্তৃত সেখানে শ্বেত দ্বীপ। অনেক গাণিতিক ব্যাখ্যা করলে এখন মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যারা হরিভজন করেন, যারা বিষ্ণুর উপাসনা করছেন তারা কোথায় যাবেন, আর যারা মহাদেবাদী দেবতাদের উপাসনা করছেন তারা কোথায় যাবেন? যারা মহাদেবাদীর উপাসনা করছেন তারা কৈলাস পর্যন্ত যাবেন, তারা গোলক বৃন্দাবনে যাবেন না। যারা দেবীদের উপাসনা করছেন খুব উপাসনা করতেই থাকুন। শাস্ত্রে বলছেন কাঙ্ক্ষতে কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতা ক্ষিপ্রং হি মনুষ্য লোকে সিদ্ধির ভবতি কর্ম। যারা দেবীদের উপাসনা করেন তারা শুধু স্বার্থ লোভী। যারা দেবী উপাসনা করছেন তারা শুধু লোভী, শুধু কিছু চাইবে। কিছু চায় না, কালী পূজা করলে কিছু চায় না, ওহো কিছু না কিছু তো চাওয়ার ডালি সাজিয়ে রেখেছে। মা দে দো আর লে লো, तुम ये दे दो मेरे को, तुम हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कुछ ले लो, मेरे को विपुल परिमाणे चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए। 200 रुपया का कुछ मिठाई दे दो, किंतु आप जो लेना चाहते हो 5 लाख रुपया, 5 लाख 200 रुपया का कुछ चीज ले लो और 5 लाख रुपया का कुछ चीज मेरे दे दो। মানে কালী ঠাকুর সেখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড খুলে বসে রেখেছে, পাঞ্জাব ব্যাংক, দেবে আর নেবে নাকি? এরকমই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা দেবীদের উপাসনা করে স্বার্থ নিয়ে। এটা কি মিথ্যা কথা নাকি না সত্যি কথা? কিছু তো কিছু চাওয়া আছে। মা আমি তোমাকে পূজা দেব, মা আমার জন্য পরীক্ষায় যেন আমি পাসটা করেই যাই নাকি? মা যদি পাস করি তো দেব, না হলে কিন্তু হরে কৃষ্ণ। মানে পূজা করব কিন্তু বিপুল আর হবে না, অল্প করেই করবো আর কি। মানে তার মানে তোমাকে মা বলেছে যে পরীক্ষার সময় আগে পড়াশোনা না করতেই, তাহলে এগুলো স্বার্থান্বেষী। তাই শাস্ত্রী বলেছেন কাঙ্ক্ষতি কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতা। বলছেন যারা সিদ্ধি প্রাপ্ত, যারা স্বার্থ লোভী তারাই বলছেন দেবতাদের উপাসনা করে, নিষ্কাম নয়। এটা দেবতারা আপনাকে কোনো বস্তু দিল, কিন্তু সেই বস্তু তো খরবন করি, যতক্ষণ আপনার দেহ থাকবে ততক্ষণ সেটি আপনি ভোগ করবেন, তারপর তো ছেড়ে চলে যাবেন। চলে যাবে কিনা? এখন তার প্রমাণ রাবণও কিন্তু তা ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবণ কংসও কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবণ কিন্তু মহাদেবীর উপাসনা করেছিল। কি রাবণের গুরুদেব কে? মহাদেব। রাবণের তো আবার 10টি মাথা, আবার গুরুদেবের তো আবার 5টি। মানে গুরুদেবের থেকে শিষ্যের এখন বিশাল ব্যাপার নাকি? তো রাবণ বলছে গুরুদেব आपका तो 5 खोपड़ी है, मेरे तो 10 खोपड़ी। पार्वती देवी বলছেন ये कैसे शिष्य बनाए आप? মানে খোপড়ি, মানে হিন্দিতে খোপড়ি মানে কি বলে? মাথা।
মানে রাবণ এটি বলছেন, মহাদেব বলছেন দেখো ওর কথার মধ্যেই যে বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, খো পারে মানে নষ্ট হয়ে গেছে, খো পারে মানে নষ্ট হয়ে গেছে বুদ্ধি। বলছে গুরুদেব আপনার কিন্তু 5টা মাথা, আমার 10টা। কি হলো, রাবণকে রক্ষা করতে পারলো মহাদেব? পেরেছে রক্ষা করতে? নিধন হতে বল। এই জন্য যারা মহাদেবের উপাসনা করছেন করুন, কিন্তু বস্তুতে এই ভাবনা নিয়ে উপাসনা করতে হবে যে মহাদেব হচ্ছে পরম বৈষ্ণব, স্বতন্ত্র ঈশ্বর রূপে যদি সেবা করেন তাহলে কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। মহাদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে গুণাবতার রূপে মহাদেব, ভগবানই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রূপে গুণাবতার। ভগবান গীতাতে বলছেন রুদ্রাণাং শঙ্করাস্মি, আমি রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর। ভগবান দেখবেন বিভূতি যুগে, দশম অধ্যায় বিভূতি যুগে ভগবান বলছেন অর্জুনকে, অর্জুন আমার দেখো আমি কিন্তু শঙ্করী, আর দেবর্ষির মধ্যে আমি নারদ, ভগবানই সব। হ্যাঁ, ভগবান ব্যতীত কিছুই নেই, ভগবানই হিরো, সবকিছু হিরো ভগবান। তারপরে বলছেন বৃক্ষানাম অশ্বত্থ অস্মি, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ ভগবান বলছে আমি। এই যে অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে না, ভগবান বলছে সেই বৃক্ষ আমি, অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই জন্য কার্তিক মাসে অশ্বত্থ বৃক্ষতে জল দিতে হয়, জল দান করতে হয়। হ্যাঁ, তো ভগবান সেখানে সব কিছুর ক্ষেত্রে ভগবান আছেন। এই জন্য মহাদেবকে এইভাবে আমরা সেবা করবো, স্বতন্ত্র ভাবে না। প্রেম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভব, এই রূপে সেবা করতে হবে, স্বতন্ত্র রূপে সেবা করলে হবে না। কেন, মহাদেব কিন্তু আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না, মহাদেব মুক্তি আমাদেরকে দিতে পারবে না। মুক্তি প্রদাত সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়, মহাদেব স্বয়ং বলছেন। আগে বলছেন ঘণ্টাকর্ণকে, মুক্তি প্রদাত সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়। আর ঘণ্টাকর্ণ কি করতেন জানেন? ঘণ্টাকর্ণ শুধু কানে ঘণ্টা বাঁধা থাকতো, বিষ্ণু নাম যেখানে হবে ঘণ্টা বাজাতো, মানে বিষ্ণু নাম শুনবেই না, এর ঘণ্টাকর্ণ বলা হয়। মানে কানের মধ্যে ঘণ্টা বাঁধা থাকতো আর কি, মানে বিষ্ণু নাম যদি কোথাও হয় শুনবে না। এখন ঘণ্টাকর্ণ মহাদেবের কাছে বলছে প্রভু এবার আমাকে মুক্তি দিন, আমার তো সময় হয়ে গেছে। ঘণ্টা মহাদেব বলছেন মুক্তি তো আমি দিতে পারবো না। মুক্তি প্রদাত সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়, বিষ্ণু ছাড়া সংসারে কাউকে মুক্তি দিবে না। যতই তুমি দেবতাদের উপাসনা করো, মুক্তি তোমাকে দিতে পারবে না। না এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে তোমাকে কোনো বস্তু দিয়ে দিল, ওইটা নিয়ে ভোগ করো, এটা মুক্তি দিতে পারবে। অতএব তুমি কান থেকে ঘন্টা খোলো, আগে ঘন্টা খুলে হরিনাম করো, তারপর তুমি মুক্তি হবে। এই জন্য প্রত্যেকে হরিনাম করুন, প্রত্যেকে সাধু সঙ্গীর দ্বারা হরিনাম করুন, যদি সংসার থেকে নিবৃত্তি হতে চায়। কেন, এই মনুষ্য শরীরটা আমাদের দুর্লভ। শাস্ত্রী বলছেন এই মনুষ্য শরীরটা ভোগীর জন্য নয়, এই মনুষ্য শরীর প্রত্যেকে আমরা সাধনা প্রত্যেকে করতে এসেছি। এই মনুষ্য শরীরটা ভগবান এই জন্য দিয়েছেন, সাধনা করার জন্য দিয়েছেন। সাধনা, তপস্যা, জপ, হরিনাম, ভগবানের কথা শ্রবণ, এই জন্য ভগবান আমাদেরকে মনুষ্য শরীর দিয়েছেন। কেন আমরা আর জগতের জীব এই শরীর নিয়ে দেখো শুধু ভোগ করছে, শুধু ভোগ করবে। কি खाएंगे घूमेंगे और क्या ऐश करेंगे, घूमेंगे खाएंगे ऐश करेंगे और क्या, एटी तो घूमो खाओ मस्ती करो, क्योंकि ये शरीर मिले हैं हम लोगों का, दूसरा बार नहीं मिले तो ये शरीर इस जन्म में मिले, खाओ जो खाना चाहते खा लो, जो खाना है। ट्रेने देखबे ना, ट्रेने যখন আমরা যাতায়াত করি তো যেই হকার গুলো আসবে সেগুলোই খাবে, মানে যা আসবে তাই খাবে, একটা হকারকে ছাড়ে না, যা খাওয়ার হবে তাই খাবে। घूमेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या, কিন্তু টেনশন কম হবে, টেনশন পরিশ্রম। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তদের কোনো টেনশনই নাই,
কেননা ঘুমলেও প্রথমে ঘুরতে বেড়ালেও আগে দেখে নেয় এই জায়গাটা আমার ঘোরার জায়গা কিনা। হ্যাঁ, कृष्ण भक्तों को टेंशन नहीं, हमारे को टेंशन टेंशन लेने का भी नहीं, टेंशन देने का भी नहीं किसी को। संसारी दुनियादारी व्यक्ति से तो टेंशन, हमारे को टेंशन ही नहीं, की टेंशन बस যেখানে আছে ওখানে আমাদের এখানে জীবন যেতে চলেছে ব্যাস। ভগবান কথা বলতে বলতে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে করতে জীবনটা চলে গেলেই হলো ব্যাস। আর কি এই জীবনের সার্থকতা এটাই, ভগবানের সেবা করা, আর কিছু নয়। এখানে সংসার ভরণ পোষণ করার জন্য আসি নেই, বিবাহ করার জন্য এখানে আসি নেই। এই জন্য এই সংসার পদবী স্ট্যাম্প আমাদের বসে গেছে আর কি, আমি সংসারী, এই স্ট্যাম্প হয়ে গেছে পুরো। এই স্ট্যাম্পকে নিবৃত্তি করুন এই জীবনে সাধু সঙ্গের দ্বারা। সংসারে যদিও আসতে হয় আমাদেরকে, সংসারে যদিও আমাদেরকে ফিরে আসতে হয়, তা কৃষ্ণ ভক্ত হতে হয়। কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণ ভক্তির দ্বারা সংসার নির্বাহ করুন, তাছাড়া কোনোভাবে গতি নেই। এই জন্য শাস্ত্রে বলছেন কি যে প্রত্যেক জীবকে সাধু সঙ্গ করতে হবে, প্রত্যেক জীবকে। ভক্তিস্ত ভগবত ভক্ত সঙ্গে না পরিযায়, ভক্ত সঙ্গ করলে স্বীকৃতি হবে, তাছাড়া কোনোভাবেই স্বীকৃতি হবে। ভাবুন তো তাহলে এই শরীরটা কতটাই দুর্লভ যে আমরা শ্রবণ করতে পারছি এতক্ষণ বসে, তা অন্য কোন শরীরে সম্ভবই না। সম্ভব? যারা ছাগল শরীর প্রাপ্তি করেছে আসবে তারা এখানে শুনতে, যারা বিড়াল হয়েছে তারাও আসবে শুনতে। দেখুন এই শরীরটা কতটাই আমাদের দুর্লভ যে আমরা ভগবানের কথা শুনছি, এখানে প্রসাদ সেবা করব, হ্যাঁ, গুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করতে পারছি, আমরা ধাম দর্শন করতে পারবো, ধাম পরিক্রমা করতে পারবো, কীর্তন করতে পারবো। তাহলে কেন এই দুর্লভ শরীরকে প্রাপ্তি করে আমরা হরিভজন করবো না? বেকার শরীর হয়ে যাবে। এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন যে এই মুখমন্ডল দিয়ে এই জিহ্বা যদি কারোর কীর্তন না করে, এই জিহ্বা দিয়ে যদি কেউ কীর্তন না করে, তাকে ভেগধারী জিহ্বা বলেছেন, মিথ্যা জিহ্বা, মিথ্যা। আর যিনি কর্ণ দিয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করলো না, সেই কর্ণ বলছেন বেকার, বেকার। এই কর্ণ ছিদ্রখানে বেকার। যিনি এই হস্ত দিয়ে ভগবানের সেবা করলো না, সেই ব্যক্তির হস্তের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির হস্তের তুলনা করেছেন, মৃত ব্যক্তির হস্তের সঙ্গে তুলনা করেছে। যতই তোমার বড় লোকের হোক না কেন, মরে গেলে আর সে হাতের কোনো মূল্যই নেই। যতই তুমি কঙ্কন আদি পরো না কেন, হাতে বালা ছড়ি যতই পরো না কেন, মরে যাওয়ার পরে ওই হাতের কোনো ভ্যালুই নেই। যারা হস্ত দিয়ে ভগবানের সেবা করে না, হাত দিয়ে, তাদের হাতই বলছে মৃত ব্যক্তির হাতের সঙ্গে তুলনা করেছে। আর যারা এই পা দিয়ে ধাম আদি দর্শন করে না, পরিক্রমা করে না, তারা ভগবান বলছে পূর্ব জন্মে বৃক্ষ জন্ম করাবো। আগে বৃক্ষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো, হ্যাঁ, রোদ্দুর বৃষ্টি আদি পোহাতে থাকো। এই জন্য প্রত্যেকে এখনো সময় আছে, হরিভজন করুন শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে। আর প্রত্যেকে যারা একাদশী পালন করেন না, সকলে একাদশী করবেন, নৃসিংহ চতুর্দশীও পালন করবেন। সামনে নৃসিংহ চতুর্দশী আছে, রাধাষ্টমী, জন্মাষ্টমী, কার্তিক ব্রত, এগুলো অবশ্যই আমাদের পালন করা প্রয়োজন। প্রত্যেক হিন্দুদের, শুধু বৈষ্ণবদের নয়, প্রত্যেক হিন্দুদের এই সমস্ত ব্রত পালন করা প্রয়োজন। বলছেন যিনি রাধাষ্টমী যিনি পালন করেন, তাকে আর এই মাতৃ জঠরে আসতে হবে। রাধাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত কেউ যদি পালন করে থাকেন, তাকে আর মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি করতে হবে না, মাতৃ জঠরেই আসতে হবে না। এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন অধিক কষ্ট বরং মাতৃ জঠরে, নরকের থেকে বেশি কষ্ট মাতৃ জঠরে, মাতৃ জঠরে বেশি কষ্ট। এই জন্য মাতৃ জঠরে কেউ আসতে চায় না। কিন্তু আমাদের কর্মই আমাদেরকে আবার নিয়ে আসতে চাইছে, চলো আবার যাই। কিন্তু এই জন্য ভগবান কপিল দেব, ভগবান নিজ মাতা দেবহূতিকে বলছেন, কি বলছেন
গর্ভবাসী যত দুঃখ জন্ম বা মরণে, কৃষ্ণ ভক্ত মাতা কিছুই না জানে। এই গর্ভবাসে, মাতৃগর্ভে যে আমরা ছিলাম না, এই জন্ম মৃত্যু যা দুঃখ আছে, কপিল দেব ভগবান বলছেন কৃষ্ণ ভক্ত মাতা কিছুই না জানে। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা কিছুই কষ্ট অনুভব হবে না। তারা মাতৃ জঠরে থাকলেও তারা সেফটি থাকবে, কেন? তারা কৃষ্ণ ভক্ত। ইত্যাদি শুনো মাতা জীবের যে গতি, কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতিক দুর্গতি। যারা কৃষ্ণ ভজন করে না তারা যতক দুর্গতি প্রাপ্তি হয়। বোঝাতে বললাম? এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন, আর সেই মাতৃ জঠরে যখন আমরা ছিলাম, যাই হোক আর অল্প সময় বলো, 2-3 মিনিট। মাতৃ জঠরে যখন আমরা ছিলাম, সেখানে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করছে। কি প্রার্থনা? যে সো অহং বাসং গর্ভান নিজ অন্ধকূপে। সো অহং বাসং, যে প্রভু আমি যেখানে বর্তমান অবস্থান করে আছি, গর্ভান নিজ গর্ভান বহির অন্ধকূপে, আমি যেখানে আছি আমি এখান থেকে বেরোতে চাই, মাতৃ জঠর থেকে। হ্যাঁ, আমরাই করছি এটি, অন্য কেউ না, আমরাই প্রত্যেকে। সো অহং বাসং বিভু বহু দুঃখ বাস, গর্ভান নিজ গৌমিষে বহির অন্ধকূপে। প্রভু আমি মাতৃ জঠর থেকে বাইরে বেরোতে চাই না, জানি এখানে খুব কষ্টে আছে, তথাপি আমি বেরোবো না। কেন? সেখানে আপনার বহির জগতে গুণ ও সম্পূর্ণ গভীর মায়াকে আপনি বিস্তার করে রেখেছেন। এই মায়ার মধ্যে ফেসে আছে আমরা। প্রভু আমি মাতৃ জঠর থেকে বেরোবো না। বহির অন্ধকূপে, ঘোর অন্ধকার মায়াকে আপনি সংসারে বিস্তৃত করে রেখেছেন। যে মায়ার দ্বারা দেখুন আমরা কারোর পুত্র হয়ে গেছি, কারো কন্যা হয়ে গেছে, কারো স্ত্রী, কারো স্বামী, কারো কত কত সম্বন্ধ। ভুলে গেছে হরিভজন করা। ভগবান বলছে তা তো করলে হবে না বাবা, তুমি যদি না যাও তোমার মা মারা যাবে, তোমাকে যেতেই হবে বাইরে। এই জন্য বলছেন পতিত ভূরিব চেষ্টতে। আর যখন মাতৃ জঠর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম, বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্তাক্ত শরীরগুলো, যখন সেই সন্তান প্রসব হয়, বলছে বিষ্ঠা ভূরিব চেষ্টতে, তার সর্বাঙ্গ বিষ্ঠা আদি, হ্যাঁ, সে সমস্ত রক্তাক্ত শরীর যখন মাতৃ জঠর থেকে বেরোলো, তখন ক্রন্দন করে না? ক্রন্দন করে। বলে ক্রন্দন এই জন্যই করে, ভাগবতে বলছেন তার পূর্বের সমস্ত স্মৃতি ভুলে গেল, এখন মায়ের সংসারে পড়ে গেল, এই জন্য কাঁদে। আর মাতৃ জঠরে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ বলছেন ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন হয়েছে। সাক্ষাৎ দর্শন মাতৃ জঠরে, যতক্ষণ মাতৃ জঠরে থাকি ততক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন। কেন? তখন যে আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধি নেই। আর বাইরে আসার পরেই তো আমরা শুধু দেহটাকে সবকিছু মনে করি, নাকি? দেহ মনে করি, এই জন্য আমার কৃষ্ণকে ভুলে গেছি, দেহকে সমস্ত কিছু প্রাধান্য দিই। কিন্তু সেখানে এটি ছিল না, সেখানে আত্ম শরীর, মানে আমার শরীর আত্মপ্রাপ্তি হয়ে গেছে, মানে আমি দেহ নয়। এখানেও তাই। তাই এখানে এসে যতক্ষণ না কোন জীব সম্পূর্ণরূপে গুরু বৈষ্ণবের শরণাগত সাধু সঙ্গ না করবে, ততক্ষণ তার স্বরূপ প্রাপ্তি হবে না। আর স্বরূপ প্রাপ্তি না করলে তো দুঃখ পেতেই হবে। হ্যাঁ, এই জন্য জীবের স্বরূপ কি? নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা প্রত্যেকে কৃষ্ণ দাস। এই স্বরূপ ভাবে গোবিন্দের সেবা করা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। আজকে এই পর্যন্তই থাক। আর প্রত্যেকে বৃন্দাবন যাবেন, প্রত্যেকে কার্তিক মাসে আমাদের পরিক্রমা করানো হবে। কার্তিক মাসে যারা যারা সুবিধা হয় বৃন্দাবন অবশ্যই যাবে। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরি প্রেমানন্দে বলো গৌর হরি। वैष्णवे नमो नमः। फूलों में सज रहे हैं
আচ্ছা এটা ইকো দিন তার কি আছে ব্যাংকের কাছে কেউ আছে কি না फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी हर संग सज रहे हैं इस भान की दुलारी हर संग सज रहे हैं इस भान की दुलारी फूलों में सज रहे
विश्व भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज की जय। चितलाभ विश्व भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। रूपानुग सरस्वती दंडी पादन की जय। जय नित्रलाभ विष्णु विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत विष्णु महाराज की जय। श्री वासुदेव गौरी मन की जय। श्री नवद्वीप मायापुर नीलाचल धाम की